Chandana, when a vector is said to be solenoidal? Uh, delta into f is equal to 0. Delta into f ആണ് നമ്മൾ അതിനെ എന്താ പറയാ del dot f is equal to 0. ഓക്കെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻറ്റു തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സത്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ del dot f is equal to 0. When del dot f is equal to 0, then we can say that f is a solenoidal. Okay, then Atul A. Atul. Vinaya. Yes, ma'am. When a vector is said to be rotational. Irrotational. F is equal to del phi. F is equal to del phi is when it is irrotational, then we can say that F is equal to del phi, right? Actually, del into V is equal to 0. Del, it's not into, it is cross product. Del cross. Del cross. Del cross f is equal to 0, then we can say that the f is irrotational. Okay, one is dot product and the other is cross product. If dot product del dot f is equal to 0, then f is solenoidal, and del cross f is equal to 0, then that f is irrotational. Okay, then irrotational, if del cross f is equal to 0, then it is irrotational and f is conservative field. F is a conservative field. Okay, del cross f ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. If del cross f is equal to 0, then f is irrotational and f is a conservative field. Okay, that is if f is a conservative field, then we can write that f is equal to some del phi. Okay, then നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തേ. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക. Show that f is equal to, okay, wait, write this question. Show that f is equal to 2xy plus z cube I plus x square j plus 3x z square k is irrotational. Okay, show that f is equal to 2xy plus z cube I plus x square j plus 3x z square k is irrotational, and also find its scalar potential. Okay, then also find its scalar potential. So ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് യു have to show that the given f is irrotational. Okay, irrotational means del cross f is equal to 0. So you have to find the del cross f and അതിൻ്റെ ആൻസർ 0 കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. del cross f കണ്ടുപിടിക്കുക, അത് 0 കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ then it is irrotational. Okay, അതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. സോ അത് കണ്ടുപിടിച്ചേ. del cross f നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. Here f is equal to 2xy plus z cube I plus x square j plus 3x z square k. Okay, then irrotational ആണോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഇറോട്ടേഷണൽ ആണോ എന്ന് നോക്കുന്ന എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, del cross f കണ്ടുപിടിക്കുക, അത് 0 ആണോ എന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഫൈൻഡ് del cross f ഫസ്റ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നോക്കാം. അതിൻ്റെ സ്കേലാർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടാമത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് ചെയ്യാം, del cross f ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക ആൻഡ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എത്ര കിട്ടുന്നത് നോക്കുക. ഓക്കെ, സോ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് del cross f എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? del cross f is equal to determinant ijk, second row dou by dou x, dou by dou y,
dou by dou z, and the last row, the components of that f, that is 2xy plus z cube, x square, 3x z square. നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്ത് നോക്കണ്ട, നിങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ നോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുത്തില്ലേ? So the question is clear for you, right? Yes, ma'am. Okay, then do that. ആർക്കെങ്കിലും ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുക്കുക ചെയ്യുക. ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടിയെന്ന് പറയും. ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറോട്ടേഷണൽ ഓർ നോട്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുത്തില്ലേ? ഓക്കെ, ചെയ്തോളൂ. So the question is, show that it is irrotational and hence find the scalar potential. So first find del cross F. Del cross F. കിട്ടിയോ ഡെൽ ക്രോസ് എഫ്? Is it irrotational? Okay. Okay. Yes. So it is irrotational. ചെയ്യാത്തവര് ചെയ്യാം. So here I into determinant minus j into this determinant plus k into. നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കരുത്, ഇതിൽ ചില സ്റ്റെപ്സ് ഇല്ല. സോ ഇറോട്ടേഷണൽ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ? അത് ഞാൻ ചെയ്തു തരണോ ആർക്കെങ്കിലും? ഇറോട്ടേഷണൽ ആണെന്നുള്ളത് ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തു തരാം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലോട്ടേക്ക് പോട്ടെ. അതിൻ്റെ ഡിഡ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്? ഓക്കെ. So next we have to find what? The scalar potential. Okay, so what is scalar potential?
What is a scalar potential? Scalar potential നമ്മൾ എങ്ങനെ represent ചെയ്യുന്നില്ല, denote ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ? Scalar potential. Anyone? Scalar potential. അറിയോ? So here So here f is equal to 2xy plus z cube I plus x square j plus 3x z square k is irrotational. When it is irrotational, we can say that given f is conservative field. If it is conservative field, then we can write that f is equal to some del f. Okay, f equal to del f. Sorry, f is equal to some del phi. Okay, f is equal to some del phi. Then what is that scalar potential? Scalar potential is what? Scalar potential. Anyone? Scalar potential. എന്തിനാ നമ്മൾ സ്കേലാർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്താ. What is a scalar potential? Yesterday we have discussed what is a scalar potential. Anyone? Find scalar potential means find what? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? സ്കെലാർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? Anyone? Yes, phi. Okay, phi is the scalar potential. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് എന്താ? Del cross f is equal to 0. Okay, so f is irrotational and f is conservative. Okay, so f is conservative means f is equal to some del phi. Okay, so you have to find this phi. ഈ ഫൈനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സ്കേലാർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. So you have to find this phi. And how can you find this phi? Only the formula which contains this phi is f is equal to del phi. Okay, when f is conservative or f is irrotational, f is equal to del phi. So using this formula, we can find what? Phi. ഓക്കെ, ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും സ്കേലാർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഫൈ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽ ഫൈ. നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. എഫ് ഇസ് വാട്ട്? എഫ് എന്താ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്? 2xy പ്ലസ് z ക്യൂബ് I plus x square j plus 3x z square k. So this is our f, which is equal to, f is equal to del phi. Del phi means what? Gradient of phi. Okay, so what is the formula for finding that gradient? Del phi is equal to what? Dou by dou x of phi I plus dou by dou y of phi j plus dou by dou z of phi k. So this is gradient del phi. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചത് del f എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എഫിൻ്റെ അടുത്ത് ഫൈ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് del phi കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ del phi കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഏതാ? വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഫൈൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്യുക, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ഫൈൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്യുക, സെഡ് ഫൈൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്യുക, ആൻഡ് ഐ ജെ കെ കൊടുക്കുക. സോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു del phi. സോ സ്കേലാർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ്, ഈ ഒരു ഫോർമുല എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽ ഫൈ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദാറ്റ് എഫ് ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽ ഫൈ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, സോ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ബോത്ത് ആർ ഈക്വൽ. Okay, both are vectors and these two vectors are equal. This vector and this vector are equal. So two vectors are equal, then their corresponding terms are also equal. So equate the corresponding terms of I, J and K, then you will get three equations. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇതിൻ്റെ ഓരോ ടേംസും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് കോഎഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് ഐ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആണ്. സോ ഐൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റും ഐൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക, ജെൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റും ജെൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക, ആൻഡ് ഓൾസോ ദി കോഎഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് കെ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഐൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് 2xy പ്ലസ് സെഡ് ക്യൂബ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ എക്സ്. ഓക്കെ,
And the next, that is x square is equal to dou phi by dou y. And third one, 3x z square is equal to dou phi by dou z. Okay. So we got three equations, and by using these three equations, we can find that phi. So നമുക്ക് ഇവിടെ phi ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഫൈൻ്റെ കൂടി ആരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്? ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഉണ്ട്, ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഉണ്ട്, ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് ഉണ്ട്. And how can we remove this dou by dou x using which operator, or using what we can cancel this dou by dou x? Dou by dou x അതായത് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഇവിടെ അല്ലേ, പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഒരു പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവിനെ ഒഴിവാക്കാം? എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവിനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ? എനിവൺ അറിയോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും? ഈ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഒഴിവായി നമുക്ക് ഫൈ കിട്ടിയില്ല. ആ ഫൈ ആണല്ലോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെ നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കുക? ഈ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം? ബൈ യൂസിങ്, നിങ്ങൾ ചാറ്റിൽ ഇടേണ്ട, ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയോ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത്? ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ്. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി, ഇന്റഗ്രേഷൻ. വെരി ഗുഡ്. സോ ഡെറിവേറ്റീവ്, ആന്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ. സോ ഡെറിവേഷനെ കളയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി? ഇന്റഗ്രേഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. സോ നമ്മൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? 3 ഫോർമുലാസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 3 ഫോർമുലാസും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ? ഫൈ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. സോ ഈ 3 ഫോർമുലാസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? 3 ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ you will get phi. Okay. So first, integral 2xy plus z cube. Here dou x. So integrate with respect to x. Okay. Integral of phi by dou x. And here x square, integrate with respect to y, which is equal to integral dou phi by. Okay. Here integrate with respect to what? Dou z, which is equal to integral. Okay. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി. ഇന്റഗ്രൽ ഡോ ഫൈ വരും ഇവിടെ. വെയിറ്റ്, ഈ ഡോ സെഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തോട്ടെ, അതാ ഈ ഡോ സെഡ് വന്നേ. അതേപോലെ ഇവിടെ വൈ വരില്ല. ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ വൈ, ഈ ഡോ വൈ ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഡോ വൈ ആണ് ഇത്. ആൻഡ് ഹിയർ ഈ ഡോ എക്സിന് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു, ആ ഡോ എക്സ് ആണ് ഇത്. ആൻഡ് ഹിയർ ഓൺലി ഡോ ഫൈ. സോ രണ്ട് ഇക്വേഷന് രണ്ട് സൈഡിലും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക? ഇന്റഗ്രേഷൻ എടുക്കുക. ഓക്കെ, ബോത്ത് സൈഡ്സ് നിങ്ങൾ ഇന്റഗ്രേഷൻ എടുക്കുക. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ്, നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹിയർ 2y is considered as a constant. So 2y integral of x, what? X square by 2 plus integral of z cube. Z cube is again a constant, okay, with respect to this x. So the integral is z cube x plus c. നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റന്റ് കൊടുക്കണം. ഹിയർ എന്ത് വരും? ഇന്റഗ്രലും ഈ ഡോയും ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് ഹിയർ ഓൺലി 5. സിമിലർലി x square dy, with respect to y we are integrating, so x square is a constant, so constant integral is x square y with respect to y, okay, which is plus c, which is equal to 5. And here 3x z square by 2. So 3x is a constant. Integral of z square is z cube by 3 plus c, which is equal to 5. Okay. Then so we got 3 equations. Up over 2 and 2 get cancelled. Then you will get y x square plus z cube x plus c equal to 5. And here x square plus y equal to 5. And here 3 get cancelled. Then x z cube plus c equal to 5. Okay. So we have these 3 equations. ആൻഡ് ഈ 3 ഇക്വേഷൻസിലും ഫൈ ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഇത് 3 കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫൈ ആണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത്. നമ്മുടെ സ്കെലാർ പൊട്ടൻഷ്യലായ ഫൈ ആണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത്. ഈ 3 ഫൈയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത്, അതാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണേ ഈ പ്രോബ്ലം. അതായത് ഈ പ്രോബ്ലം 2 രീതിയിൽ ചെയ്യാം നമുക്ക്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്ന നോട്ടിൽ, ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത നോട്ടിൽ, അതായത് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പം അതിനേക്കാൾ പഠിക്കാനല്ല, അത് ഇത്തിരി കൺഫ്യൂസിങ് ആണ്.
അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും ഈസി വേ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൊരു ഈസി മെത്തേഡാണ്. ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ്, പക്ഷേ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്തു പോവുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ? സോ നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു, ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു, നമുക്ക് 3 ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടും 5. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് 5 എങ്ങനെ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. സോ ലിസൺ കെയർഫുള്ളി. ഓക്കെ, സോ ഫൈൻഡ് 3 ഇക്വേഷൻ നമുക്കുണ്ട്. സോ 5 ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഫസ്റ്റ് യു റൈറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. ഫസ്റ്റ് 5 എന്താ? 5 വാല്യൂ ഈസ് y എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെഡ് ക്യൂബ് എക്സ്. നോ നീഡ് ടു റൈറ്റ് ദി സി. സി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എഴുതാം. സി 3 കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം സി ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷനിൽ അത് നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് മാത്രമേ സി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. സോ സീനെ നിങ്ങൾ കെയർ ചെയ്യേണ്ട. സോ അതിൻ്റെ 2 ടേംസ് നമ്മൾ എഴുതി. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് 5ലോട്ടേക്ക് പോവുക. ഈ 5ൽ ഉള്ള ടേംസ് ഏതാ നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഹിയർ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഈസ് ദി ടേം. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഓൾസോ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഈസ് ദർ. എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ആണ് ഇവിടുത്തെ ടേം. അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഈ ഫയൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ. സോ ടേംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ടേംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ ഓൾറെഡി എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ആയിരുന്നു നമ്മൾ എഴുതേണ്ട. ഈ ടേമിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഉള്ളത്. സോ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക. നോ നീഡ് ടു റൈറ്റ് ദി റിപ്പീറ്റഡ് ടേംസ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിലൊന്നും നമുക്ക് എഴുതാനില്ല. സി ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എഴുതാം. ആൻഡ് അടുത്ത ടേമിലോട്ട് പോവാം. അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് 5 ഏതാ? 5 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് എക്സ് സെഡ് ക്യൂബ് പ്ലസ് സി. ആൻഡ് എക്സ് സെഡ് ക്യൂബ് ഈസ് ഓൾസോ റിപ്പീറ്റിംഗ്. ഹിയർ ഈസ് എക്സ് സെഡ് ക്യൂബ്. ഓക്കെ, സോ നോ നീഡ് ടു റൈറ്റ് ദിസ് എക്സ് സെഡ് ക്യൂബ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി എക്സ് സെഡ് ക്യൂബ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഹിയർ എക്സ് സെഡ് ക്യൂബ് ഈസ് ദെയർ. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ടേംസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. സോ ലാസ്റ്റ് ഒരു സി കൊടുക്കുക. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ആൻസർ, സ്കേലാർ potential. Okay, so F is a conservative field. Then we can write that F is equal to del phi. Then F is equal to del phi formula use ചെയ്തിട്ടുള്ള equation use ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്കേലാർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയ phi നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. Okay, so F is equal to del phi. Substitute F and del phi there. Then you will get 2 vectors. Okay, left and right you will get vectors, and equate each term of that vectors. Then you will get 3 equations and integrate that 3 equations. Then you will get 3 equations. Again 3 equations contain 5. 5 equal to 5 equal to 5 equal to 3 equations നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. Then combine that equation like this. Okay, don't write the repeated terms. Okay, then you will get the scalar potential. So this is the answer. Very 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 important question. If you have any doubt you can ask. മനസ്സിലായിട്ടില്ല പറയാം. Okay, is that clear? Is that clear for you? Okay, നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്തോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുത്തോ? ആൻസർ ചെയ്തോ നിങ്ങൾ? ആൻസർ ചെയ്തോ? So this is the answer. നിങ്ങൾ ചെയ്തവർക്ക് ഞാൻ അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം തരാം. ഓക്കെ, this one. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ചെയ്തേ. Question. Show that f is equal to y square cos x plus z cube I plus 2y sin x minus 4j plus 3z square xk is irrotational and find its scalar potential. Okay, same question. That you have to show that
the given f is irrotational and also find its scalar potential phi. And scalar potential phi മൂന്ന് phi വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഇതായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. ഇതാണ് ആൻസർ വരിക. മൂന്ന് phi വാല്യൂ ഇതാണ് വരിക. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി ഫൈനൽ ആൻസർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. ആൻഡ് ഇത്ര ഇറോട്ടേഷണൽ ആണ്. ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് ഈക്വൽ ടു 0 നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം. നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക്. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റക്ക് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഡു ദിസ് പ്രോബ്ലം. നിങ്ങൾ മറ്റേ പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒന്ന് റിപ്ലൈ തരാം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണിച്ചു തരാം സ്ക്രീനിൽ. നിങ്ങൾ നോക്കി ചെയ്തോ? ചെയ്യാത്തവരുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തോളൂ. ഇത് ആൻസർ ആണ്. ഇത് ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക്. ഇത് ഫൈ ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫൈൻ്റെ വാല്യൂ ഈ മൂന്നെണ്ണായിരിക്കും കിട്ടുക. ആൻഡ് ദി ഫൈനൽ ആൻസർ ഇസ് ദിസ്. ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കുക. ആദ്ര, അനിൽ, അറ്റൻഡൻസ്. അഭിജിത്ത്. Present, ma'am. മാം അഭിജിത്ത് കെ. ആ 2y sin x കഴിഞ്ഞിട്ടെന്നാണല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. 2y sin x minus 4. ഓക്കെ. അഭിജിത്ത് കെ പി. Present, ma'am. അഭിരാഗ്. Present, ma'am. എബിൻ. Present, ma'am. ആദിത്യ. മാം അദ്വൈത്. Present, ma'am. അഫ്ര. പ്രസന്റ് മാം അക്ഷയ. Present, ma'am. അമൽ. Present, അമൽ. present, ma'am. അമാന. പ്രസന്റ് മാം അമയ. Present, ma'am. അങ്കിത. Present, ma'am. അനന്യ. പ്രസന്റ് മാം അനുശ്രീ. പ്രസന്റ് മാം അനുശ്രീ വി. പ്രസന്റ് മാം അൻവയ. പ്രസന്റ് മാം ആര്യ. പ്രസന്റ് മാം അതുൽ. Present, ma'am. അതുൽ എം വിനോദ്. Present, ma'am. ചന്ദന. പ്രസന്റ് മാം ദിയ. പ്രസന്റ് മാം ദിയ ടി എം. പ്രസന്റ് മാം ഫർഹാന. പ്രസന്റ് മാം ഫാത്തിമ. ജുമൈന. പ്രസന്റ് മാം ഫാത്തിമ റിൻസി. പ്രസന്റ് മാം ഹിദ ഫാത്തിമ. പ്രസന്റ് മാം
Hiba, Hiba, മാം ഹിബ ഫാത്തിമക്ക് കറണ്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അവളത് വൈഫൈ ആണ്. okay. Husna, Present ma'am. Husna, Present ma'am. Jaideep, Present ma'am. Khadija, Present ma'am. Muhammad Rehan, Present, ma'am. Muhammad Zehin, Zehin, Present, ma'am. Muhammad Fasal, Present, ma'am. Shaz, Present, ma'am. Nandana, Present ma'am. Pradul, Present, ma'am. Rahil, Present, ma'am. Rania, Present ma'am. Rishal, Present ma'am. Safila, Safila, Present ma'am. Sariga, Present. Present ma'am. Sayana, Present ma'am. Tikta, Present ma'am. Sneha, Present ma'am. Suraj, Suryananda, Present ma'am. സൂര്യകാന്തി ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. വിനയ, Present ma'am. ഓക്കെ കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇത് റൊട്ടേഷണൽ ആണെന്ന് കിട്ടിയോ? Got it? Is it irrotational? Okay. മാം ഹുസ്നയുടെ അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിന്. ഹുസ്ന പ്രസന്റ് ആണോ? ആയിട്ടില്ല. മാം അമലിനോ? അമലും പ്രസന്റ് ആണ്. ഹലോ മാം. യെസ്. അമൽ പി പ്രസന്റ്. ഓക്കെ. Okay. Got it now? That given f is irrotational. Del cross f is equal to 0i plus 0j plus 0k. കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? Del cross f is equal to 0i plus 0j plus 0k. കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? Yes ma'am. Then you got this phi. So phi with respect to x, you will get y square sin x plus x z square plus c, and this phi is equal to y square sin x minus 4y plus c, and this is x z cube plus c. Okay, നമ്മളിത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എഴുതുമ്പം y square sin x plus x z square ആദ്യം എഴുതുക. And next ഈ phi എഴുതുന്ന സമയത്ത് here y square sin x is there, and y square sin x is repeating term, so no need to write this y square sin x again. And then the next term is minus 4y. Minus 4y is not here, so you can write this minus 4y here. Plus ഇത് കഴിഞ്ഞു. Second term is over, and the third here x z cube. So x z cube is also not there. So write this x z cube here, and all the terms are completed. So last put plus c.
So this is the scalar potential. Got it now? Did you get the answer? ആൻസർ കിട്ടിയോ ആർക്കെങ്കിലും? Anyone? Ma'am, first scalar potential y square sin x plus z cube x അല്ലേ? Z cube x ആണ് കിട്ടുന്നത്. Yes, ma'am. യെസ് Z cube x ആണ് വരിക. റൈറ്റ്. ഓക്കെ. Z cube x വരും. And the second term y square sin x minus 4y plus c here. Okay, so x Z cube is repeating term. So ഇത് നമുക്ക് എഴുതണ്ട. Okay. Z cube. So this is the answer. Y square sin x plus x Z cube minus 4y plus c. Okay. കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? വേറെ ആർക്കും കിട്ടിയോ? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.